اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جون کی 6 تاریخ ہے۔ درجہ 12ویں کے لیے ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے فیض احمد فیض کی نظم شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اس نظم کے 13 بند ہم پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم اس کا 14واں 15واں 16واں 17واں اور 18واں بند پڑھنے جا رہے ہیں۔ بند نمبر 14۔ کچھ لوگ ہیں جو اس دولت پر پردے لٹکائے پھرتے ہیں، ہر پربت کو ہر ساگر کو نیلام چڑھاتے پھرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ جو یہ دنیا کی دن دولت ہے تو کچھ لوگوں نے اس پر زبردستی اپنا قبضہ جمایا ہے۔ انہوں نے پوری دنیا کی دن دولت کو چھپا کے رکھا ہے، انہوں نے پردوں میں رکھا ہے۔ پردوں سے مراد ہے یہاں کی جو لوگ اپنے ملک سے بیرونی ممالک میں بینکوں میں دن دولت جمع کرتے ہیں، بینکوں میں رکھتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جب ایک ہی شمار کی طرح جب ایک ہی انسان، جب سرمایہ دار طبقہ اس دن دولت کو اپنے لیے رکھتا ہے تو اس کو چھپا کے رکھتا ہے، تو اس طرح سے وہ عام انسان کی زندگی کو مشکل میں ڈالتا ہے۔ جو غریب ہوتا ہے، نادار ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اس طرح سے استحصال ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو استحصالی عنصر ہیں، یعنی کہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے، جو زبردستی اور جو اس دن دولت کو پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں، بینکوں میں رکھتے ہیں، یعنی کہ اپنے لیے عیش و عشرت کا سامان کرتے ہیں، لیکن ایک غریب نادار جو بیچارہ 2 وقت کی روٹی کو ترستا ہے اس کے لیے کبھی سوچتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس دن دولت کو اپنے لیے، دنیا کی پوری دن دولت کو انہوں نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا ہے۔ اور انہوں نے پربت سے مراد ہے پہاڑ جو ہیروں سے بنا ہے، اور ساگر سے مراد ہے سمندر، سمندروں میں جو لالو جواہر ہوتے ہیں، انہوں نے ان چیزوں پر بھی اپنا قبضہ جما کے رکھا ہے۔ یعنی کہ دن دولت کے جتنے بھی ذرائع ہیں، انہوں نے ان تمام ذرائع کو اپنے قبضے میں لیا ہے، جو پوری مال و دولت کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا ہے، اور اس طرح سے یہ غریب کا استحصال کرتے ہیں، مفلس اور نادار کا استحصال کرتے ہیں۔ بند نمبر 15۔ کچھ وہ بھی ہے جو لڑ بڑ کر یہ پردے نوچ گراتے ہیں، ہستی کے اٹھائے گیروں کی ہر چال الجھائے جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ جو باغیرت ہے، اگرچہ وہ مفلس ہے، نادار ہے، غریب ہے، لیکن ان میں ہمت ہے، ان میں جرت ہے، وہ یہ جو استحصالی عناصر ہے، یہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے، تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ ان کے ساتھ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور ان کی ہر چال کو وہ الجھاتے ہیں، ان کی ہر چال کو وہ ناکام کرتے ہیں، اور اس دن دولت کی مساوی تقسیم چاہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو 2 بند ہے یہ اشتراکی نظریہ کی پیروی میں انہوں نے لکھے ہیں۔ تو اشتراکی نظریہ میں تو جو سرمایہ دار طبقہ تھا وہ غریبوں کے ساتھ استحصال کرتا تھا، مفلس نادار لوگوں کے ساتھ استحصال کرتا تھا، تو پوری دن دولت کو اپنے لیے انہوں نے رکھا تھا۔ لیکن کچھ باغیرت اور ہمت والے لوگ بھی ہے، اگرچہ وہ غریب ہے، مفلس ہے، نادار ہے، لاچار ہے، لیکن ان میں جرت اور ہمت ہے، اور وہ ان کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے لڑتے ہیں، ان سے جھگڑتے ہیں، اور ان کی ہر چال کو وہ ناکام بناتے ہیں، اور اس پوری دن دولت کی وہ مساوی تقسیم چاہتے ہیں۔ ان دونوں میں رن پڑتا ہے نت بستی بستی نگر نگر، ہر بستی گھر کے سینے میں، ہر چلتی راہ کے ماتھے پر۔ تو ان دونوں میں رن پڑتا ہے، رن سے مراد ہے جنگ، تو ان دونوں کے درمیان جنگ چھڑتی ہے، یعنی کہ امیر اور غریب یا سرمایہ دار طبقہ اور نادار مفلس لاچار طبقہ، ان دونوں کے درمیان ہر وقت یہ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کیونکہ وہ اس ظلم اور زیادتی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہر بستے گھر کے سینے میں، دنیا کے کونے کونے میں، ہر گھر میں،
हर समाज में, हर मुल्क में, हर शहर में इस सरमायादार तबके और गरीब के तबके के दरमियान जंग हो रही है, हर चलती राह के माथे पर और जिंदगी के हर मोड़ पर ये जंग देखने को मिलती है। जिंदगी के हर रास्ते पर हमें इस सरमायादार तबका और गरीब के दरमियान ये जंग हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये गरीब, ये मुफलिस, ये नादार, ये लाचार इस सरमायादार इंसान की जुल्म व ज्यादती में पिसे जा रहा है। लिहाजा ये बात अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है और वो इन इस्तिसाली अनासर का डट के मुकाबला करते हैं। ये कालत बढ़ते फिरते हैं, वो जोत जगाते रहते हैं। 1 नंबर 17। ये कालत बढ़ते फिरते हैं, वो जोत जगाते रहते हैं। ये आग लगाते फिरते हैं, वो आग बुझाते फिरते हैं। ये कालत बढ़ते फिरते हैं। तो ये सरमायादार तबका जो है, ये लोगों के ये गरीबों के साथ ये अंधेरा उनकी जिंदगियों में ये अंधेरा करते हैं। ये उनकी जिंदगियों में अंधेरा करते हैं, अंधेरा ढोते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंधेरा इसलिए करते हैं क्योंकि ये उनकी धन दौलत को ये जबरदस्ती उनसे छीन लेते हैं, तो उनको सुख, चैन और सुकून की जिंदगी गुजारने नहीं देते हैं। लिहाजा ये उनकी जिंदगियों में अंधेरा करते हैं। और जो गरीब इंसान, जो नादार, मुफलिस, लाचार है, ये हिम्मत और हौसले से काम लेकर वो जोत जगाते फिरते हैं। ये लोगों की जिंदगियों में रोशनियां फैलाते हैं। वो लोगों की जिंदगियों को अंधेरों में डाल देते हैं और ये अंधेरों के बजाय उनकी जिंदगियों में रोशनियां बिखेरते हैं, रोशनी फैलाते हैं। यानी कि इन इस्तिसाली अनासर के खिलाफ उनको सफ़ आरा होने की दावत देते हैं और अपने हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं। ये आग लगाते फिरते हैं। और ये जो सरमायादार तबका है, ये आग लगाते फिरते हैं। ये लोगों के घरों में आग लगाते हैं, लोगों की जिंदगियों में आग लगाते हैं, यानी कि जुल्म और ज्यादती की भट्टी में उनको धकेलते हैं। वो आग बुझाते फिरते हैं। और जो ये उनके साथ सरमायादार तबके के मुकाबले में जो तबका है, वो आग बुझाते फिरते हैं। वो इस आग को सुलगाने की कोशिश करते हैं, वो इस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। यानी कि इन इस्तिसाली अनासर से वो लोगों को नजात दिलाने की भरपूर कोशिश करते हैं। वो तमाम लोगों को एक ही झंडे के तले जमा करते हैं और कहते हैं कि इनके साथ सफ़ आरा हो जाओ, तब जाके हम अपने हुकूक की हम रखवाली कर सकते हैं, तब जाके हमारे हुकूक हमें मिल सकते हैं, वरना यह हमारी जिंदगियों को इसी तरह मुश्किल में डालते रहेंगे। 1 नंबर 18। सब सागर शीशे लालो गोहर इस बाजी में बिक जाते हैं, उठो सब खाली हाथों को इस रन से बुलावे आते हैं। तो ये जो हिम्मत व जुर्रत वाला जो ये तबका है, जो सरमायादार तबके के खिलाफ बरसरी पैकार है, तो ये कहते हैं सब सागर शीशे लालो गौहर, कि इंसान की इज्जत, इंसान की गैरत, इंसान के आबरू, इसकी इज्जत के मोती और लालो गौहर इस बाजी में बिक जाते हैं। ये सब इस लड़ाई में ये सब खत्म होते हैं। उठो सब खाली हाथों को इस रन से बुलावे आते हैं। जिन लोगों के हाथ खाली है, यानी जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, जो मेहनत व मशक्कत करने के बावजूद जिस गरीब तबके को, जिस मुफलिस व नादार व लाचार तबके को 2 वक्त मेहनत व मशक्कत के बावजूद भी जिनको 2 वक्त की रोटी भी हासिल नहीं होती है, तो जो खाली हाथ है बेचारे, उनको इस मैदानी जंग से बुलावे आते हैं कि आओ हमारा साथ दीजिए, हम इन इस्तिसाली अनासर का, इन जालिमों का हाथ हम रोकेंगे और अपने हुकूक की लड़ाई हमें खुद लड़नी है। तो तब जाके ये इस्तिसाली अनासर, इनका हम तला कमा करेंगे और जो उन्होंने धन दौलत अपने लिए जमा रखी है, उस पर हम डाका डालेंगे, वो जबरदस्ती इनसे छीन लेंगे और इसकी हम मसावी तकसीम करेंगे। जो बेचारे 2 वक्त की रोटी को तरसते हैं, उन तक हम रोटी पहुंचाएंगे। तो इस तरह से ये जो फैज अहमद फैज की नज़म शीशु का मसीहा
آج ہم نے اس پوری نظم کو تکمیل کو پہنچایا. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دوسری نظم پڑھیں گے. باقی وسلام.